मीडिया के इतिहास विच पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी की हिंदी भाषा च व्याख्या। इस गुरबाणी विच असीं श्री गुरु नानक देव जी, भगत रविदास जी, भगत कबीर जी वर्गे 35 महापुरुषों के विचारों का अध्ययन करांगे। व्याख्याकर्ता होणगे सरदार सुखविंदर सिंह जी अते बीबी जसवीर कौर जी। सोमवार तो शुक्रवार न्यूयॉर्क के समय अनुसार सवेरे 9 बजे तो 10 बजे तक अते भारत के समय अनुसार शाम 6:30 बजे तो 7:30 बजे तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हिंदी भाषा च व्याख्या सिर्फ रेडियो वॉइस ऑफ खालसा ते। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। टैक्स संबंधी किसी भी तरह के सवाल लई अज ही साडे तक पहुँच करो। एक्यूरेट अकाउंटेंट्स एंड टैक्सेस। जैक्सन ह्यूइट टैक्स कंपनी अमेरिका की सब तो भरोसेयोग अते तेजी नाल अगे वधन वाली कंपनी तुहाडे बिल्कुल नजदीक। हर तरह के टैक्स फाइल करन लई तजुर्बेकार अते माहिर कर्मचारी जो तुहाडी मदद करते ने हर तरह के सौखी तो सौखी अते मुश्किल टैक्स फाइल करन दे विच बड़े वधिया ढंग नाल डील करते ने ते हर कस्टमर जिहड़ा है ओह इन्हां तों खुश जांदा है। 100% सही अते वध तो वध रीफंड दी गारंटी। असीं तुहानूं तुहाडे काम दे हिसाब नाल टैक्स भरन विच मदद करदे हां। कोई अपॉइंटमेंट दी लोड़ नहीं। फ्रेंडली सर्विस अते $50 गिफ्ट कार्ड दे नाल सानू बिजनेस देण लई तुहाडा धन्नवाद। Jackson Hewitt, where taxes are less taxing. व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब असी अपने दर्शकों तो माफ़ी चाहते हैं कि असी जो उन्होंने जो मैसेज भेजे ने उन्होंने सानू दोनों सैगमेंट से असी नहीं लै पावांगे क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम हैगी है। हुण आपां गलबात करांगे अगले इशू ते। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो एक पासे जिथे गुडविल पाकिस्तान वालों दिखाई गई जी, इंडिया ने भावें उस दबाव थले जिहड़ा इंटरनेशनली सिख कौम का बनया है जां उन्हां दी लोकल इस किस्म की स्थिति जो फस गए कि उन्होंने कुछ करना पैना सी, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। पर किवें नफरत की अग जिहड़ी कि इन्होंने 2019 दीआं चोणां दे विच जिस चों वोटां कढणीआं ने और ऑलरेडी उन्होंने जिहड़ा आइडियालॉग है सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें कहा जी 2019 दीआं चोणां असीं कोई विकास जां दूसरे मुद्दे ते नहीं लड़ांगे, असीं हिंदूत्व ते ही लड़ांगे। और इस तरह अयोध्या दे विच जिवें विश्व हिंदू परिषद और शिव सेना दे उस उद्धव ने आके जिस किस्म का बकवास किया है, जिन्नी भड़काहट पैदा की, 3-4 दिन मुसलमान अयोध्या च अपने घरां चों नहीं निकले, कुछ जिहड़े ने जाके अपने रिश्तेदारों के कोल भी रहन लग गए। सो इन्हां हालातां दे मद्देनज़र असीं देख रहे हैं भी इस तो भी अगे नफरत नूं अगे तोरिया जा रहा है। और बीजेपी का एक मैंबर पार्लीमेंट है साक्षी महाराज, उन्हें जिहड़ा ये स्टेटमेंट दी है। बीजेपी MP साक्षी महाराज शॉकिंग क्लेम ब्रेक जामा मस्जिद हैंग आइडल्स इफ नॉट फाउंड। उन्हें कहा जी इनू तोड़ दो जामा मस्जिद नूं दीआं पौड़ियां चों साडियां मूर्तियां निकलणगियां और जे ये ना निकलन तो मैनू फांसी ते ला दो। और ये उन्हें जिहड़ा बिल्कुल पब्लिकली ये कहा कि ही गेव ए कॉल फॉर ब्रेकिंग ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। और ये उन्हें कहा वाइल एड्रैसिंग ए पब्लिक मीटिंग इन उनाओ इन उत्तर प्रदेश, ये उहदा अपना इलाका है जिथों ये बने। इन्हें फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर साक्षी महाराज called for demolition of Jama Masjid of Delhi and claimed that the idols of the deities would emerge from its stairs. He further said, when I came to politics, I have said that Kanshi, Mathura, Ayodhya should be left, break Jama Masjid. कि मैं तो उदों तो ही कहता सी कि कांशी मथुरा अयोध्या तो असीं जो मर्जी बना ला इन्हों ढा के अपने मंदिर बना देंगे इन्हों उत्ते। पर जिहड़ा इन्हां दी ताकत दा बड़ा बनया होया कि सब तो वड्डी मसीत है
ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੁਲਸਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਈਸਾਈ ਹੋਣ, ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੀਜੋਇਸਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੀਤ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਲਚਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜੁਬੀਲੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਸੇजेस ਰਿਟਰੀਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਬਿਤ ਸਵਈਆ 242, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 675 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਜੈਸੇ ਚਕਈ ਚਕਵਾ ਬੰਦਕ 71 कीने, पिंजरी में बसे निस दुख सुख माने है, कहत परस्पर कोट सुर जान वारों, ओट दुर्जन पर जाहे गह आने है, सिमरन मातर कोट आपदा संपदा कोय, संपदा आपदा कोट प्रभ बिसराने है, सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान, सतगुर मत सत सत कर जाने। इस जिवें साडे फोकलोर दे विच चकवा ते चकवी इन्हां दो पंछियां दे प्यार दा जिहड़ा प्यार इमोर्टल है उस दा बड़ा जिक्र हुंदा। बनाया तो शायरा नहीं हुंदा पर कि चकवा चकवी एक दूसरे तो बिना नहीं रह सकते,
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕੂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਿਆਰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੈਸੇ ਚਕਈ ਚਕਵਾ ਬੰਦਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੰਦਕ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੰਟਰ ਨੇ। ਪਿੰਜਰੀ ਮੈਂ ਬਸੇ ਨਿਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਾਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਕੋਟ ਸੁਰ ਜਨ ਵਾਰੋਂ, ਓਟ ਦੁਰ ਜਨ ਪਰ ਜਾਏ ਗਹਿ ਆਨੇ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਜਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਗੇ ਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿ ਕਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਕੋਟ ਸੁਰਜਨ ਵਾਰੋਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਰਜਨ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਟ ਦੁਰਜਨ ਪਰ ਜਾਏ ਗਏ ਆਨੇ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਕੋਟ ਆਪਦਾ ਸੰਪਦਾ ਕੋਟ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾ। ਕੋਟ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਔਰ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੜੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਡੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਾਰੇ, ਸੋ ਡੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਗਈ ਤੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਡੋਰ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਨੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ। ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚਕਵਾ ਚਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਣ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰेंगे, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਪ੍ਰਾਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।